আসসালামু আলাইকুম। বরাবর নেই আজকের এই ভিডিওতেও আমি কিছু বায়ার রিকোয়েস্ট অ্যাপ্লাই করব। তো আমি দেখতে পাচ্ছি এখানে একটা বায়ার রিকোয়েস্ট। হাই, আই হ্যাভ অ্যান ইস্যু উইথ বডি প্রেস। আই সি এ ব্ল্যাঙ্ক পেজ হোয়েন আই ক্লিক অন সেন্ড মেসেজ। তো চলেন এটাকে আমরা রেসপন্স করব। ওয়ার্কিং উইথ body body press is my daily task. It would be a quick fix for me. Provide your website access. Thanks. $11 দিলাম, একদিনই বললাম, সেন্ড করে দিলাম। ওকে, আচ্ছা আমরা এখান থেকে ক্যাটাগরি থেকে ওয়ার্ডপ্রেস সিলেক্ট করি। I need a website.com domain with appropriate sense. I need developer to create a website like Canva Pro. Hello, I need some guy from Australia who can help me to buy an Australian domain. Please request only genuine guys. I faced a bug. আচ্ছা ওটা না পড়ে যেটা পড়ে যেটা কাজে লাগবে। Anyone know of method to create a pay per from view system for contact for 7? Would like to find way to charge and track from access must show example URL to be considered. If you don't, your reply will be deleted. So আমি পাঠাইলাম না এখানে কারণ আমার কাছে এরকম কোনো লিংক নাই। I need a specialist in real estate plugin to help me choose a suitable one for my page list. Currently I have static but the free one. In that sense, should I continue there or there a better one that I can use? I am looking for an easy plugin to navigate in which my images look beautiful and my visitor get an unbeatable experience. Is there anyone can help me with this? খুব সুন্দর একটা requirement. We can apply. Great. Static is a great plugin. Static is an awesome plugin. Awesome plugin. You can continue with that. You can continue with that and add some add-ons for it to get easy navigation. Easy navigation with visitor experience. I'll be S হবে এখানে একটা visitors, the visitor না দিয়ে visitors হবে with the visitors experience. I'll be able to make the website. I'll be able to
change the website to look decent and professional. Thanks. সে 3 দিন সময় দিছে $20 জন্য, আমি $20 লিখে অ্যাপ্লাই করলাম, সময় দিলাম 2 দিন বা 3 দিনই দিলাম, সমস্যা নেই। সেন্ড অফারে ক্লিক করে দিই, অফারটা সেন্ড হয়ে গেল। I'm looking someone to build a game level creator where player can save files locally and send them to a friend load. এটা তো WordPress এর কোনো কাজের মধ্যে পড়ে না। I have an issue with my WooCommerce site reporting metadata of the username ID profile SEF who made the order comes empty in the order reports. Okay, এটা ফিক্স করা যাবে। Great. It would be a quick task only. Just provide your website access to fix the issue from WooCommerce. It comes cause of login conflict because of the cause of plugin conflict. Thanks. কত ডলার? $15 to the cause of 2 দিন দিলাম at least। I need crypto token selling website made on WordPress, budget fixed $10 এ পুরো ওয়েবসাইট। Hi, we would like the solution to be obstacle email address in the source code without the need of a plugin. If you look at the following link, আচ্ছা দেখলাম না। I'm looking for a WordPress developer with affiliate. এটা কত যে দেখতেছি, delete, remove request. Hi, I need only pros to replay. If not, I will report you. 8 of delete. I need particular theme, cinnamon restaurant theme for WordPress. Contact me if you have this theme. আচ্ছা চলেন আমরা একটু ট্রাই করি যে এই থিমটা আমার কাছে আছে কিনা। WP লকারে যাব, WP লকার থেকে দিব যদি পাওয়া যায় আর কি। নাই, so দিলাম না রিপ্লাই। I'm searching for someone who can help me with WordPress database installation problem on iOS lighting. Hi, we are startup company based in India. কত যেরকম ফেক আসে। WooCommerce module is signed not working. Ultimate Post software want to fix it. WooCommerce module is signed not working in the Ultimate Post software. Want to fix it. Great. I'm able to fix the sign up not working issue from your WooCommerce.
it would be a quick task for me. Thanks. কত ডলার বাজেট দিছিল? $5 দিছে, আমি $5 লিখলাম, ব্যাপার না। দেখি কথাবার্তা বলে। বায়ার রিকোয়েস্ট পাঠানোর উদ্দেশ্য হচ্ছে অ্যাকাউন্টটাকে অ্যাক্টিভ রাখা, পরিপূর্ণ রাখা, সচল রাখা, পাশাপাশি হচ্ছে অর্ডার পাইলে সেটা রিভিউয়ের ক্ষেত্রে কাজে লাগে। অনেক সময় রিভিউ অনেকে কেনাকাটা করে, তার থেকে বায়ার রিকোয়েস্টের মাধ্যমে যদি একটা রিভিউ পাওয়া যায়, ডলার তো বায়ার রিকোয়েস্ট এরকমই দেখা যায়, $5 $10 এগুলোর কাজই বেশি। আই নিড WP11, এটা অনেকদিন ধরে দেখতেছি। নিড এ পারসন টু for fix discovered issue, no index issue. Hi, I need a WooCommerce developer in mobile application. Okay, great. অনেকগুলো পাঠানো হয়েছে, 4টা পাঠাইছি অ্যাকচুয়ালি। নতুন কোনো কিছু আসলে আমরা এখন সেটা সেন্ড করব। না, নতুন নাই, এখন আমাদের টেস্টিং করার পালা যে এগুলো আসলে কেমন হইল। তো আমি আরেকটা পেজ ওপেন করতেছি, আর এইখানে এটা ওপেন রাখবো। তো ফার্স্টের হচ্ছে এইটা, আমি তো অবশ্যই 4টা পাঠাইছি, এক্সপেক্ট করতেই পারি যে এখান থেকে 2-1টা আমাদের সেলার বাই রয়েছে। সেলার বাই থাকলে তাকে আমি একটা মেসেজ পাঠাতে পারবো। হ্যাঁ, এই যে প্রথম জনই পাইলাম যে হচ্ছে সেলার বাই, তো দ্যাট মিনস আমি এই মেসেজটা তাকে অবশ্যই দিতে পারবো। মেসেজটা আমি তাকে দিচ্ছি, দিলাম, সেন্ড করে ফেললাম। এরপর এই দ্বিতীয় জনকেও আমরা টেস্ট করবো যে সে আসলে সেলার না বায়ার। এই যে বুঝতেছি সে হচ্ছে বায়ার এবং মরক্কোর দেশের, কোনো রিভিউ টিভিউ নাই, মনে হয় না সে অর্ডার দিবে আমাদেরকেও। এটাতে গেলাম, এটাও বায়ার, কিন্তু ভালো বায়ার, নিয়মিত কাজ দিচ্ছে দেখা যাচ্ছে, মেক্সিকো থেকে আসছে সে। তাহলে এটা সম্ভাবনা আছে যে কাজ হয়তো পাইতে পারি এটা। তার যে এই প্লাগইনটার যে ওয়েবসাইটটা ছিল এটাও ফিক্সেবল। দেখি সে সেলার না বায়ার, সেও বায়ার এবং মোটামুটি কাজ টাজ দিচ্ছে, ফ্রান্স থেকে সে আসছে। সো দ্যাট মিনস আমরা 4টা বায়ার রিকোয়েস্ট পাঠালাম, 4টা মোটামুটি ইথিক্যাল হয়েছে, একজন বাদে, আর 3 জনেরকে আমরা ইথিক্যালি পাওয়া গেছে, এবং তার মধ্যে একজন তো মাশাআল্লাহ বেশ ভালো। তো চলেন আমরা আজকের এই টিউটোরিয়ালটিতে একটু ফাইবারের একটু ফাইবার সম্পর্কে জানি। যেমন আমরা যেহেতু ওয়ার্ডপ্রেস নিয়ে কাজ করি, ওয়ার্ডপ্রেস ওয়েবসাইট হচ্ছে আমাদের মেইন ক্যাটাগরি। ওয়ার্ডপ্রেস ওয়েবসাইটে যদি গিগ কারো র্যাঙ্কিংয়ে আনা যায়, তাহলে ডেফিনেটলি সে অনেক কাজ পাবে, মাস্ট বি। যেমন এই যে এরা ফার্স্ট পেজে আছে, এটা কিন্তু অনেক কাজ পায়। যেমন এই যে একজন 95, এই যে একজন, হ্যাঁ। তো আমরা যদি দেখি এই অ্যাকাউন্টটাতে, দেখেন এই মুহূর্তে 19টা অর্ডার অ্যাক্টিভ আছে। যদি $100 করেও হয়, তার মানেও $2000 অ্যাক্টিভ আছে। $100 না তো আরও বেশি। অ্যাভারেজ প্রাইসিং যদি আপনার 200 করেও হয়, দেন অলসো এখানে $4000 অ্যাক্টিভ আছে অ্যাকাউন্টটাতে। সো এরকম তো আমাদেরও চেষ্টা করতে হবে গিগগুলোকে র্যাঙ্কিংয়ে আনার। বায়ার রিকোয়েস্ট পাঠিয়ে আসলে ফ্রিল্যান্সার হওয়া যায় না। বায়ার রিকোয়েস্ট হচ্ছে কাজ শুরু করার একটা মাধ্যম। এখান থেকে আপনি অ্যাকাউন্টটাকে অ্যাক্টিভ রাখতে পারবেন, কয়েকটা কাজও পাবেন, বাট এখান থেকে আলটিমেটলি ওই রকম ইনকাম হবে না যেরকম আমরা এক্সপেক্ট করি। অ্যাটলিস্ট যদি অনলাইন সেলারেও আপনার এখানে গিগটা র্যাঙ্কিংয়ে আসে, দেন অলসো এটা খুবই ভালো একটা হবে, ইনিশিয়েটিভ হবে। যেমন ধরুন এই গিগটা যদি আমরা একটু ওপেন করি, $195 তার বেসিক প্রাইস। দেখেন এখানে এই মুহূর্তে 23টা অর্ডার অ্যাক্টিভ আছে। হাউ ওয়ান্ডারফুল! 23টা অর্ডার অ্যাক্টিভ, $195 বেসিক প্রাইস, স্ট্যান্ডার্ড প্রাইস 395। এভারেজ যদি সে $300 করেও নেয়, 20টা অর্ডার থাকলে $6000 প্লাস আর্নিং আছে।
$6,000 বাংলাদেশ টাকা 5 লক্ষ টাকার বেশি। কি কাজ করে সে? আই উইল ডিজাইন, রিডিজাইন অর ফিক্স এ ওয়ার্ডপ্রেস ওয়েবসাইট। একটা ওয়ার্ডপ্রেস ওয়েবসাইট সে ডিজাইন করবে অথবা রিডিজাইন করবে অথবা প্রবলেমগুলো সলভ করবে। এটার জন্য তার এত এত বাজেট, এত এত কাজ করতেছে। ওকে, তো আমাদের চেষ্টা করতে হবে গিগগুলোকে এরকম অথেন্টিকভাবে খোলার, যেন আমাদের গিগটাও র্যাঙ্কিংয়ে আসে। গিগটা র্যাঙ্কিংয়ে আসলে অবশ্যই অবশ্যই অনেক অনেক কাজ পাওয়া যাবে। আর ফাইবারের একটা বিষয় হচ্ছে, ফাইবার সবসময় যাদের অ্যাকাউন্টে রিভিউ আছে, তাদেরকে র্যাঙ্কিংয়ে দেয় বেশি। যাদের অ্যাকাউন্টে কাজ বেশি আছে তাদেরকে কাজ বেশি দেয়। এটা ফাইবারের অ্যালগরিদম এভাবে কাজ করে। সো আমাদেরকে সেই অ্যালগরিদম স্ট্রাকচার অনুযায়ী আগাইতে হবে। এজন্যই প্রথমে বাই রিকোয়েস্ট পাঠাতে হয়, তা নাহলে তো গিগ খুলে মানুষজন বসে থাকতো। গিগ খুলে বসে না থেকে নিয়মিত বাই রিকোয়েস্ট পাঠাবেন, বাই রিকোয়েস্টের মাধ্যমে কাজগুলো আনবেন। নিয়মিত যখন আপনি কাজ করতে থাকবেন, অবশ্যই অবশ্যই আপনার প্রোগ্রেস বুঝে এবং গিগের সব কিছু ঠিকঠাক থাকলে সেটা র্যাঙ্কিংয়ে আসবেই। আজ হোক কাল হোক কিছুদিন পরে হোক গিগ র্যাঙ্কিংয়ে দিবেই ফাইবার। আপনি কাজ করতে আসছেন, আপনাকে কাজ দিবে। এই জন্য ধৈর্য ধরতে হবে। আর তার আগে যেটা করতে হবে, বাই রিকোয়েস্ট পাঠাতে হবে। আমরা আজকে কয়েকটা বাই রিকোয়েস্ট পাঠাইলাম। আশা করি এই সিস্টেমে বাই রিকোয়েস্ট পাঠাইলে মোটামুটি আজকেরগুলো খুব ভালো হয় নাই। আমার আরও প্রিভিয়াস 2-3টা ভিডিও আছে বাই রিকোয়েস্ট পাঠানো, সেখানে পরিপূর্ণ 10টা কাজে আমরা অ্যাপ্লাই করেছি। তো সেগুলো দেখলে আশা করি আপনাদের অনেক মানে বাই রিকোয়েস্ট পাঠানোর কনফিউশন বা কনফ্লিকশন যেটা আছে এটা ক্লিয়ার হবে। ইন দ্য মিন টাইম আপনারা আজকের এই ভিডিও থেকে অনেক কিছু নিতে পারেন। আজকের এই ভিডিওটিতে আমরা যেটা করেছি, 4টা বাই রিকোয়েস্ট পাঠাইছি, একটা ক্লায়েন্টকে আমরাই নক করছি। আশা করা যায় রেসপন্স আসবে। হ্যাঁ, রেসপন্স তো আসবেই, কারণ বাই রিকোয়েস্ট যদি আপনি প্রপারলি পাঠান, দেখবেন বাই রিকোয়েস্টের সিস্টেমটা যেটা 100টা যদি একটা কাজে ধরেন 30টা, একটা কাজে যদি 30 জন অ্যাপ্লাই করে, তাহলে সেখানে মনে করেন বটের মতো অ্যাপ্লাই করে 20 জন। বট মানে কি, ডিফল্ট ভাবে যেটা আছে, একটা মেসেজ সে লিখে রাখছে বা তার ইনস্টিটিউট তাকে মেসেজটা লিখে দিছে, ওই ডিফল্ট মেসেজই পাঠায় হচ্ছে 20 জন। আর 5-7 জন মনে করেন যারা আছে তারা ভালো করে পাঠায় না, আই ফিক্স ইউর প্রবলেম বা না বুঝেই এমনিই পাঠায় খোদাই। তো আপনি হচ্ছেন ওই 2-3 জন মানুষের মধ্যে পড়বেন যারা কিনা ভালো করে বাই রিকোয়েস্ট পাঠায়, রিকোয়ারমেন্ট বুঝে সুন্দর করে রিপ্লাই দেয়। সো ওই 2-3 জনের মধ্যে যদি আপনি থাকেন, ডেফিনেটলি আপনার কাজ পাওয়ার পসিবিলিটি বাড়বে। অর্ডার মানে নক পাওয়ার পসিবিলিটি আসবে। ক্লায়েন্টের ওই নজর ওই 2-3 জনের মাঝেই পড়বে। যখন ক্লায়েন্টের নজরটা 2-3 জনের মাঝে পড়বে, ডেফিনেটলি ক্লায়েন্ট আপনাকে চাইবে যেন সে অ্যাটলিস্ট মেসেজ করে। আর যদি কোনো ক্লায়েন্ট আপনাকে মেসেজ করে, দ্যাট মিনস কাজ দেওয়ার জন্য মেসেজ করছে, তখন জাস্ট তার সাথে কমিউনিকেশনটা করতে হবে, তাকে কনফিডেন্ট দিতে হবে যে ইয়েস, আই এম দ্য রাইট পারসন ফর ইট, আমি এই কাজটার জন্য উপযুক্ত। এটা যখন তাকে বুঝাইতে পারবেন, ডেফিনেটলি আপনি আলটিমেটলি কাজটা উইন করবেন। এটাই সিস্টেম। ফাইবারে ক্লায়েন্টরা যখন নক দেওয়ার উদ্দেশ্যই হচ্ছে কাজ দেওয়ার জন্যই নক দেয়। সো এই জন্য আমাদেরকে যেটা করতে হবে, অলওয়েজ মানে অ্যাক্টিভ থাকতে হবে, ইনস্ট্যান্টলি ক্লায়েন্টের মেসেজে রিপ্লাই দিতে হবে, ইনস্ট্যান্টলি পজিটিভ রিপ্লাই দিতে হবে, এমনভাবে রিপ্লাই দিতে হবে যেন যে রিপ্লাইটা পরেই ক্লায়েন্ট আপনাকে অর্ডার দিয়ে দেয়। এরকম কনফিডেন্ট লেভেল থাকতে হবে রিপ্লাইটার মাঝে। সো আশা করি আপনারা অনেক কিছুই বুঝতে পেরেছেন। আর সবসময় যারা ফাইবারে কাজ করবেন তারা ফাইবার নিয়েই পড়ে থাকবেন। যারা ফাইবারে কাজ করবেন তারা ফাইবার নিয়ে নিয়মিত কাজ করবেন, যেমন ধরেন এটা আমার গিগ। অনেক খোঁজাখুঁজির পর এই ওয়ার্ডপ্রেস ওয়েবসাইট ক্যাটাগরিতে আমার গিগটা পাওয়া গেল 11 নম্বর পেজে, তো অনলাইন সেলার দেওয়ার পর। আমার মানে সাব ক্যাটাগরি থেকে কাজ করার মজাটা হচ্ছে কম সংখ্যক স্পেসিফিক গিগের মধ্যেই সেটার লো কম্পিটিশন থাকে এবং মানে গিগটা র্যাঙ্কিং আনা যায়। গিগ যখন র্যাঙ্কিং আসে, যখন একটা গিগ আপনার র্যাঙ্কিং আসবে, প্রপারলি র্যাঙ্কিং আসবে, ডেফিনেটলি সেই গিগটাতে কাজ আসবে।
আমি যদি এখানে অনেক অনেক গিগ আছে, এটা সব দেখা পসিবল না, অনেক অনেক গিগ আছে এখানে। আপনার গিগটা কোন জায়গায় আছে এটা ফাইন্ড আউট করাও একটা কাজ। আমি স্পেশালি কাজ করি হচ্ছে ই লার্নিং ওয়েবসাইট নিয়ে। তো ই লার্নিং বা ডব্লিউপিএলএমএস বা লার্নদেশ বলেন, এগুলো লিখে যদি সার্চ করি, ডব্লিউপিএলএমএস লিখে সার্চ করলাম, এই যে আমার গিগটা ফার্স্টেই আছে, এবং আমি ফাইবার চয়েস অপশনটা আছে আমার কাছে। তারপর হচ্ছে ই লার্নিং ওয়েবসাইট লিখে যদি কেউ সার্চ করে, তবুও আমার গিগটা ফার্স্ট পেজে আছে, ফার্স্টেই আছে। তো স্পেসিফিকলি আমি এই বিষয়টা নিয়ে কাজ করি, যার কারণে এটা আমারটা প্রথম দিকেই আছে। ওকে, ঠিক আছে। আমরা অনেক ট্রাই করলাম, বায়ার রিকোয়েস্ট পাঠাইলাম কয়েকটা, এখন দেখি আরও কয়েকটা বায়ার রিকোয়েস্ট পাঠানো যায় কিনা, যদি কোনো ভালো বায়ার রিকোয়েস্ট এসে থাকে। আমি একটা রিলোড দিলাম, এখান থেকে আমাদের ক্যাটাগরি ওয়ার্ডপ্রেস সিলেক্ট করলাম, না নতুন কোনো বায়ার রিকোয়েস্ট আসে নাই। আমরা আজকে 4টা বায়ার রিকোয়েস্ট পাঠাইলাম, আশা করি এই 4টা বায়ার রিকোয়েস্ট আপনারা ভালোভাবে দেখছেন, বুঝছেন, এবং সেই অনুযায়ী যদি নিজেদের বায়ার রিকোয়েস্ট সাজিয়ে পাঠাতে পারেন, অবশ্যই অবশ্যই সেটা ইফেক্টিভ হবে, এবং কাজ পাওয়ার জন্য আপনি মানে কাজ পাওয়ার জন্য একটা স্টেপ ফরওয়ার্ড হইল। জি, ভালো থাকবেন সবাই, সুস্থ থাকবেন, আসসালামু আলাইকুম।